بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک کہانی ہے آدم علیہ السلام کے اوپر، کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اور کس طرح سے وہ جنت میں داخل ہوئے، کس طرح سے انہیں جنت سے نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا۔ تو یہ سب باتیں میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب میں ویڈیو شروع کرتی ہوں، کہانی شروع کرتی ہوں۔ تو جب یہ کہانی جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی کہانی ہے، جب تک کہ اس دنیا میں زمین اور آسمان، چاند، ستارے، یہ سب کچھ بھی نہیں بنا تھا، ہوا، روشنی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ تو خدا نے اس دنیا کو جو ہے وہ جب بنانا شروع کیا تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ فرشتوں کو بنایا۔ تو فرشتوں کو بنانے کے بعد اس نے جو ہے تاکہ جو فرشتے جو ہیں وہ اس کی حمد و ثنا کریں، بے شمار فرشتوں کی اس نے تخلیق کی اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ تو ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ ایسا تھا جو اس کی نافرمانی کرنے لگا۔ شروع میں تو وہ ان کی عبادت کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ ان کی نافرمانی کرنے لگا، تو اس کو جو ہے وہ اس وقت لوسیفر کہا جاتا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ 1/3 فرشتوں کے ساتھ بغاوت کی، تو خدا نے اس کو جو ہے وہ آسمان سے گرا دیا، اور آسمان سے گرانے کے بعد اس کو آج ہم اس لوسیفر نام کو جو ہے وہ شیطان کے روپ میں جانتے ہیں، یعنی جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس وقت ان کو لوسیفر کہا جاتا تھا۔ تو ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس وقت زمین بالکل سنسان تھی، کچھ بھی زمین پہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بولتے گئے، روشنی سے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ وہ زمین سے الفاظ بولتے جاتے تھے اور جو بھی کہتے جاتے تھے سب کچھ ہوتا جاتا تھا۔ تو یہ سبھی کام جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے کے 6 دنوں میں مکمل کر لیا، یعنی 6 دنوں میں انہوں نے دن میں اور رات میں دونوں کو ملا کر انہوں نے جو ہے وہ زمین پر سب کچھ بنائے، پیڑ پودے، جانور، پرندے، ان سب چیزوں کی تخلیق کی 6 دنوں میں۔ سب سے آخر میں جو انہوں نے بنائی ایک مخلوق، زمین کی مٹی سے ایک نئی مخلوق وہ بنایا، اس کے اندر اس نے روح ڈالی، اور تو اس نئی مخلوق کو جو ہے ہم انسان کہتے ہیں، یعنی اس کی مخلوق جو ہے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی پیدائش کی، اور سب سے الگ طریقے سے ہر جانوروں سے، پرندوں سب سے الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی پیدائش کی۔ تو اس کے بعد اس نے مخلوق کو انسان کہا، اور ان کا نام جو ہے انہوں نے آدم علیہ السلام رکھا۔ تو آدم علیہ السلام اس طرح سے اس دنیا میں آئے۔ تو اس کے بعد پھر دونوں آدم علیہ السلام اور خدا دونوں آپس میں باتیں کرتے تھے، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تو خدا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جانوروں کو لائے، سبھی جانوروں کو اور پرندوں کو اکٹھا کر کے لائے تاکہ ان کا نام رکھیں۔ تو انہوں نے ان کا نام رکھا۔ تو جب سب جانور گزرنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے، تو آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا مددگار بنایا جائے، ان کا ساتھی بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گہری نیند میں سلا دیا، اور اس کے بعد ان کی جو پسلیاں ہیں ان پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال لیا، اور اس پسلی سے انہوں نے جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کا روپ بنایا، اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے، اور آدم علیہ السلام کو اٹھا کر کہا کہ تم دونوں، یہ تمہاری مددگار ہے، تم دونوں آپس میں محبت سے رہو اور پھلو اور بڑھو۔ تو دونوں آپس میں ساتھ میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے ایک بہت خوبصورت باغ بنایا، اور اس باغ میں ان دونوں کو داخل کیا۔ اس باغ میں وہ دونوں رہتے تھے آپس میں، لیکن اس باغ میں 2 درخت جو تھے وہ بہت خاص تھے۔ ایک درخت کو جو ہے وہ زندگی کا درخت کہا جاتا تھا، اور دوسرے درخت کو جو ہے وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں جس پھل میں سے، جس درخت میں سے بھی جو پھل کھانا ہے کھا سکتے ہو، سب کچھ کھا سکتے ہو، ہاں، اور زندگی کے درخت میں سے بھی کھا سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک درخت کا پھل ہرگز نہیں کھانا ہے، اور وہ ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ آدم علیہ السلام اگر زندگی کے درخت کا پھل کھا لیتے تو وہ نہ تو کبھی بوڑھے ہوتے اور نہ ہی کبھی بیمار ہوتے، اور ہمیشہ ہی رہتے۔ لیکن اور یہ جو ہے یہ سب باتیں جو چل رہی تھی ان دنوں کے بیچ، وہ شیطان چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ تو شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ بنایا تھا ان سب کو غلط کرنا چاہتا تھا، گڑبڑ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے سوچا، کچھ ترکیب سوچی، تو اس نے ایک خوبصورت مخلوق کا روپ اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد
وہ हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गए। हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम इस दरख्त के बाग के हर दरख्त में से खा सकती हो, इस दरख्त में से नहीं खा सकती? तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मना किया है इस दरख्त का खाने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हव्वा ने कहा कि मतलब हम अगर इस दरख्त का फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो शैतान ने कहा तुम हरगिज़ नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की तरह हो जाओगे, तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी और तुम्हें जो है वो अच्छाई की और बुराई की पहचान होने लगेगी। तो हव्वा जो थी वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने क्या किया कि उस फल को तोड़ा और खा लिया। उसके बाद उन्हें नेक व बद की जो है वो तमीज़ आ गई, समझदारी आ गई उस फल को खाने के बाद, क्योंकि वो फल ही वो पेड़ ही इस चीज़ का था, नेक व बद की पहचान का, मतलब अच्छाई और बुराई की पहचान का। तो जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने वो समझ गई कि शैतान ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें वर्गलाया है, मतलब इस चीज़ पर उन्होंने खुदा की नाफरमानी की है। तो उन्हें बहुत एहसास हुआ, बहुत महसूस हुई बात। उसके बाद वो अपने शौहर के पास गई, आदम अलैहिस्सलाम के पास गई, और आदम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने वो फल खाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने भी वो फल खा लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, देखो मैं भी ज़िंदा हूँ, तुम भी ये फल खा लो, तो तुम्हें भी मतलब नेक व बद की, अच्छाई की और बुराई की तमीज़ हो जाएगी, मतलब पहचान हो जाएगी। तो उन्होंने भी उनकी बातों में आकर वो फल खा लिया। तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ। तो सबसे पहले जब उन्होंने वो फल खाया और उन्हें अच्छाई की और बुराई का एहसास हुआ, तो सबसे पहले जो उन्हें एहसास हुआ वो अपने नंगेपन का एहसास हुआ, कि उनके बदन पर कोई लिबास नहीं था, मतलब वो बिना लिबास के थे। तो आदम अलैहिस्सलाम अब घबरा गए कि मतलब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, तो अब क्या होगा, मतलब अल्लाह ताला अब उनसे नाराज़ हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मतलब खुदा आता ही होगा। तो सबसे पहले अपने नंगेपन को छुपाने के लिए उन्होंने कोई तरकीब सोची। तो खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है? जब खुदा आया तो उन्होंने कहा आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। तो खुदा ने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने मेरी नाफरमानी की है और उस दरख्त का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? तो आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मुझे दिया है, उस औरत ने मुझे ये खाने पर मजबूर किया है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो खुदावंद ने हव्वा से पूछा कि क्या हुआ था? तो हव्वा के साथ जो किस्सा हुआ, तो उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया कि किस तरह से शैतान जो है वो एक नई मखलूक के रूप में उनके सामने आया। और वो नई मखलूक क्या थी? सांप के रूप में वो उनके सामने आया था और उन्हें जो है वो मतलब वर्गलाया था। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो सांप को बुरा कहा कि तू उसको मलून ठहराया सांप को, और उससे कहा कि तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर जो है वो खाक चाटेगा। फिर उसके बाद खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम से बहुत नाराज़ हुए। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की बात जो उन्होंने मानी थी और खुदा की जो नाफरमानी की थी, उसके लिए उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़मीन तेरे लिए लानती है, मतलब तू ज़मीन पर मेहनत करेगा तभी तू खा पाएगा, और उस वक्त तक तू मेहनत करेगा जब तक तेरी मौत नहीं आ जाती, क्योंकि मौत यकीनी है अब तेरे लिए। उसके बाद उन दोनों को जो है वो ज़मीन पर उतार दिया गया, और वो जो बाग था उस पर बाग अदन जिसमें वो लोग रहते थे, तो उस बाग को वहाँ से उठा लिया गया, क्योंकि उस बाग में जो एक पेड़ था, वो मतलब दो पेड़ मैंने बताए थे आपको, दो पेड़ जो बहुत ख़ास थे उस बाग में। एक तो नेको बद का और एक था ज़िंदगी का। तो जो ज़िंदगी का जो दरख्त था, खुदा को अब ये मतलब डर था कि मतलब कहीं आकर उन्होंने उसी बाग में रह के ज़िंदगी के दरख्त में से खा लिया तो वो अब हमेशा रहते और वो उस गुनाह के साथ हमेशा रहते। तो खुदा नहीं चाहता था कि उसका बंदा उसी गुनाह के साथ हमेशा रहे, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो फिर उसके अल्लाह ताला से तौबा कर लेगा, तो उसके गुनाह भी कम हो गए। ठीक है, तो वो उस पेड़ को उन्होंने उससे वहाँ से हटा दिया, और उसके बाद लेकिन वो फिर से ज़मीन पर आएगा। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया गया, और उनके अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले उनको दोनों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जानवरों को ज़िबा किया, और उनके ज़िबा करने के बाद उनकी खाल से उनके लिए लिबास बनाए। उसके बाद वो दोनों ज़मीन पर रहने लगे, मेहनत करने लगे। फिर उन्हें बहुत सारी औलादें हुईं, दोनों उनकी औलादें बेटा और बेटियां जो थी वो आपस में शादियां करती थी और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाती थी। इसके बाद उनका बड़ा बेटा जो था, जिनका नाम काइन था, और उनका दूसरा बेटा जो था उसका नाम हाबिल था। तो इनकी कहानी जो है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली जो वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।